Justina Johnson, motivational speaker, life skills trainer from Mashin. And along with me, we have Welcome Vinny. to Rapid Fire with Vinay and Justina. I'm Korbi Vinay Kumar, CEO and founder of Mashin organization. So what is Mashin? Mashin is into recruitment, trainings, digital marketing, political consultant, and so on. So this is a brief introduction of Mashin. I want Justina Johnson to invite our guest. So we welcome you all to Mashin Presents Rapid Fire Round with Vinny and Justina. And I would like to introduce our today's celebrity guest. Before I introduce my celebrity guest for today's episode, I would like to wish Vinny sir to tell more about Mashin Company, as it's a very new company to most of the people. Yeah, we are into recruitment since January. After that, due to lockdown, we have started digital marketing services, which has been going successfully. And our next target is to start a recruitment process again. And we are also a political consultant, so we have been servicing for few of the politicians of both the Telugu states. So I just want you to invite our guest. We have very less time. Yes, sir. Our guest is joining today. Yes. And so I would like to introduce our celebrity guest today. It's a great pleasure for me to introduce our speaker today, who is going to talk to us about marketing and English speaking skills. This is a subject in which we should all be deeply interested, because a lot of people facing a problem to get a job in MNC companies. Our speaker also has spending almost his entire career advising people on their career growth in places like Hyderabad, Karnataka, Andhra Pradesh, and many other districts. And he has completed his MBA. He has worked in so many MNC companies in marketing department. He has started his career at the age of 15 years. And today I am very glad to introduce our celebrity guest, who is none other than Ashish Kumar sir. So welcome to Machine Thank you. Presents Rapid Fire Round with Vinny and Justina. Thank you so much for inviting me. First of all, I would Welcome. like to thank you, Mashin, as well as Vinay, as well as you. So thank you so much. So today, I would like to say a lot of things in this session. I would like to tell a lot of important things to the people. So because this valuable time I am taking to a lot of people, so I want to give a lot of message in this session. మనం తెలుగులో So మాట్లాడితే ఇంకా చాలా మందికి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. sure. I am poor in Telugu, but I will try. నేను ట్రై చేస్తాను. But okay. ఓకే సో సార్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ రౌండ్ కోసం మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్స్ తో మన దగ్గర చాలా తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా మీరు మెసేజ్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నా. సార్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ సెషన్ లో మీతో మీకు ఈ రోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, మీరు ఇన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నా కూడా హైదరాబాద్ లో వై డిడ్ యూ చూస్ ఈ ట్రైనింగ్ ఫీల్డే ఎందుకు అని అనుకున్నారు? వై డిడ్ యూ వాంట్ కమ్ ఇన్ టు ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్? ఒకటి విషయం నేను నేర్చుకున్నాను ఈ ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ గురించి చెప్పాలంటే. నేనేందంటే ఈ ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ లో రావడానికి ఒక కారణం ఉంది. సో ఈ ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ లో మనకు ఒక పర్సన్ కి మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు, ఒక పర్సన్ తో మనం ఒక పర్సన్ తో ఇంటరాక్ట్ కావచ్చు, ఒక పర్సన్ కి మనం ఏ విధంగా నాలెడ్జ్ షేరింగ్ లో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ లో మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు అని నాకు అది ఒక యాటిట్యూడ్ మీన్స్ ఒక యాటిట్యూడ్ సంథింగ్, బట్ మనం ఒక హెల్పింగ్ నేచర్ నాకు ఉందని నాకు అని ఫస్ట్ నుంచి తెలుసు. బట్ నేను అదే ఫీల్డ్ లో ఈ ఫీల్డ్ లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనం చాలా మందికి హెల్ప్ చేయగలము. సో అందుకోసం ఈ ఫీల్డ్ నేను సెలెక్ట్ చేశాను. ఓకే సార్, మీరు ఈ ఫీల్డ్ కి వచ్చి ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది సార్? నేను ఈ ఫీల్డ్ లో ఎంటర్ అయ్యాను 2015 లో. నో ఆల్మోస్ట్ 5 years. సో చాలా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసినాం కదా, సో అందులో గుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి, బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి. సో నీకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే ఒక గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఓకే, గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసినుండే ఎక్కడంటే ఒక సరూర్ నగర్ లో ఒక హాస్టల్లో. సో అక్కడ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైందంటే నేను అక్కడ ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చాను. ఈవెన్ దో మీకు కూడా తెలుసు ఒక హాస్టల్, గవర్నమెంట్ హాస్టల్, మేబీ వాళ్ళు కూడా వాచ్ చేస్తూనే ఉండొచ్చు ఈ సెషన్, వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా లింక్ పంపించాను. సో నేను అప్పుడు వాళ్ళకి ఫ్రీ సెషన్ ఇచ్చాను 45 days, డైలీ 1 hour 45 days సెషన్ ఇచ్చాను. సో ఆ 45 days ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళప్పుడు నాకు ఫ్రీ టైంలో ఎవరెవరు వాల్యూ ఇవ్వరు, రైట్?
సో ఒక ఫ్రీ మనం ఇస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి దానికి వాల్యూ ఉండదు. బట్ నేను అది ఒకటి నేను అనుకున్నాను, చాలా గుడ్ సెషన్ అని చాలా మందికి నేను నేర్పించాను. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా మందికి దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి చెప్పాను. బట్ థింగ్ ఈస్ ఇష్యూ ఏమైందంటే ఇక్కడ వాళ్ళు స్టిల్ నాకు ఇప్పుడు కూడా రిమెంబర్ చేస్తారు అండ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా నాకు మెసేజ్ కాల్ చేస్తుంటారు. ఆల్మోస్ట్ ఒక 150 మెంబర్స్ కి చెప్పాను అప్పుడు 45 days డైలీ వితౌట్ ఇన్కమ్ సోర్స్. అంటే చాలా మంది ట్రైనర్స్ ఏమంటారంటే ఇన్కమ్ ఉంటేనే మనం సెషన్ చేయాలి అంటే, బట్ నేను అలా చేయలేదు, ఫ్రీగా చేశాను. ఇది ఆల్మోస్ట్ 2016 మాట నేను చెప్తున్నాను, 2016 లో చేశాను. ఓకే సార్. సో మీ సో ఈ దట్ ఈస్ అ ఫీల్డ్ గుడ్ లో థింగ్. ఒక బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్, గుడ్ ఉంది అంటే ఇట్స్ ఆబ్వియస్ దట్ బ్యాడ్ కూడా ఉంటుంది. సో ఒక వర్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఓకే ఇది నా వర్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ టిల్ డేట్. సో అలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ మాతో షేర్ చేయగలుగుతారా? యా డెఫినెట్లీ. నేను మార్కెటింగ్ లో చాలా మందికి నేను ట్రైనర్స్ కి మార్కెటింగ్ చేశాను. 2015 నుంచి నేను మార్కెటింగ్ చేస్తూ వచ్చాను. అంటే చాలా సార్లు నాకు బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినాయి. అందులో నుంచి ఒకటి చెప్తాను. ఒక కాలేజ్ ఉందన్నమాట, ఆ కాలేజ్ పైన తీసుకోవద్దు. సో ఆ కాలేజ్ లో నేను చాలా సార్లు ఆల్మోస్ట్ ఒక 100 times ఆ కాలేజ్ కి వెళ్ళాను. అంటే ప్రోగ్రామ్ షెడ్యూల్ బుక్ చేయడానికి. అంటే ఒక ట్రైనర్ కి ప్రమోట్ చేయాలి అంటే ఈవెన్ నేను ట్రైనర్, నాకు ఒక ప్రమోట్ చేయాలంటే ఒక మార్కెటింగ్ పర్సన్ డెఫినెట్లీ ఉండాలి. సో నేను ఒక ట్రైనర్ కి ప్రమోట్ చేయడానికి ఒక కాలేజ్కి వెళ్తుండే అప్పుడు. సో ఆల్మోస్ట్ అది ఆ కాలేజ్ కి నేను నా ఒక 20-25 times వెళ్ళాను. అండ్ ఆల్మోస్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 30 kilometers కాలేజ్. సో చాలా టైం వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఇప్పటికీ కూడా ఆ కాలేజ్ రిమెంబర్ ఉంది. ఇప్పటికీ నాకు షెడ్యూల్ రాలేదు. ఇప్పటికీ నాకు అది చాలా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. చాలా కష్టపడ్డ తర్వాత రిజల్ట్స్ రాలేదు. సో స్టిల్ I have ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు టచ్ లో ఉన్నారు. లెట్స్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సార్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీకు ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ కాకపోతే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంటూ ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ లోకి మీరు రాకపోతే మీరు ఏ ఫీల్డ్ చూస్ చేసుకునేవారు? ఆల్రెడీ నాకు చాలా ఇయర్స్ నుంచి నేను మార్కెటింగ్ ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నాను. మార్కెటింగ్ చేస్తూ 2007 నుంచి ఉన్నాను. ఇన్ కేస్ ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ లో నేను సెట్ కాకపోతే కూడా నాకు ఒక ఆప్షన్ పెట్టుకున్నాను. ఎందుకంటే ప్రతి పర్సన్ కి ఒక ఆప్షన్ ఉండాలి. సో అది కూడా నాకు ఉంది అన్నమాట. సో ఇది కాకపోయినా డెఫినెట్లీ అందులో నేను సెట్ అవుదామని నా ప్లానింగ్ ఉండే. సో డెఫినెట్లీ ఇందులో నేను సక్సెస్ ఉన్నాను. సో దాని గురించి ఆలోచించేది లేదు ఇప్పుడు. That's so nice, sir. Sir, the fifth question is, training field లో definite గా there are different programs like life skills కావచ్చు, soft skills కావచ్చు. There are different programs in this training field especially. So why did you choose to be an English fluency coach? Yes. Why not something other? నేను చాలా కష్టపడ్డాను జస్టినా. అంటే నేను చెప్పాలంటే నేను 2002 లో నా గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది అనమాట. నేను అప్పటి నుంచి నేను ఎవ్రీ కంపెనీకి వెళ్ళాను రిజ్యూమ్ పట్టుకొని. ఎలా జనాలు వెళ్తారో అలా నేను వెళ్ళాను అన్నమాట. ఎక్కడ పోయినా రిజెక్ట్ అయ్యాను. సో ఫైనల్లీ నేను అనుకున్నాను ద మైనస్ పాయింట్ ఈస్ ఇంగ్లీష్. సో దానికి ఫోకస్ చేస్తే డెఫినెట్లీ నాకు వస్తుందని. దాని తర్వాత నేను చాలా ఫోకస్ చేశాను. ఇంగ్లీష్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటా, ఇంగ్లీష్ ని ఎలా మనం ఈజీగా మెథడ్ లో నేర్చుకోవాలి, ఆ విధంగా అన్ని టెక్నిక్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత నేను ఈవెన్ దో చాలా కంపెనీస్ తో దాని తర్వాత వర్క్ చేశాను. సో నాకు అదే అనిపించింది, ఇంగ్లీష్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్వేజ్. సో మనమే ఇట్లా నేర్చుకున్నామంటే చాలా మంది ఇంకా స్టిల్ జనాల్లో గ్రామర్ ద్వారానే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నారు. సో గ్రామర్ ద్వారా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే రాదు వాళ్ళకి. సో వాళ్ళకి ఒక డిఫరెంట్ వేగా ఒకటి మెసేజ్ ఇవ్వాలని నేను ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఇట్ ఈస్ వర్తబుల్ అండ్ వాళ్ళకి కూడా డెఫినెట్లీ బెనిఫిట్ అవుతుందని నాకు తెలుసు. ఓకే సార్. సో సార్ మీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, ఈ ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ రిస్కీ ఫీల్డ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనిలోకి వస్తే దట్ మీరు సెటిల్ అవుతారనే గ్యారంటీ అనేది ఉండదు. ఇట్స్ రిస్కీ ఫీల్డ్. ఒకవేళ మనం ఫిలిం ఇండస్ట్రీతో కంపేర్ చేసుకున్నా కూడా ఇట్స్ ఈక్వల్లీ రిస్కీ అన్నమాట. సో మీరు ఈ రిస్క్ ఫీల్డ్ కి తీసుకుంటున్నాను, ఐ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ అని మీ ఇంట్లో చెప్పినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ పేరెంట్స్ రియాక్షన్? అంటే ఈ రియల్లీ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. బికాస్ చాలా మంది నేను చూశాను ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ లో వస్తారు, దాని తర్వాత అవుట్ అయిపోతారు. అంటే వాళ్ళకు అర్థమైపోతుంది అంటే వీళ్ళ సర్వైవ్ కాలేమని. బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఇది చాలా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్. అండ్ ఇక్కడ పేషెన్స్ గా ఉండాలి, మనం స్టేబుల్ గా కంటిన్యూస్ గా చేస్తూ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ మనకు సక్సెస్ వస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ ఏ సింపుల్ ఒక ఏలంగానే ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయంగానే ఒక లక్షలు సంపాదించుకుంటే మనం ఏమి ఉండదు. సో ఒక వెబినార్ ఇవ్వగానే పైసలు డెఫినెట్లీ వస్తాయని అలా కాదు. బట్ మనం స్టేబుల్ గా ఉంటే, మన దగ్గర టాలెంట్ ఉంటే డెఫినెట్లీ మనకు సక్సెస్ అనేది దొరుకుతుంది అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ लेंथी प्रोसेस. इमीडिएटली మనం రాతో రాత్ बोलते ना हिंदी में, రాతో రాత్ अपन करोड़पति नहीं बन सकते. సో లైక్ దట్ మనము ఇలా అయితే మనం కోట్ల రూపాయలు సంపాదించలేము, బట్ we can do that. So Vinay sir has some questions. Right. సో ప్రతి మనిషికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అనేది ఉంటది. వీళ్ళని చూసి నేను ఇక్కడికి వచ్చినాను, వాళ్ళని చూసి నేను ఇక్కడికి వచ్చినాను, నేను వాళ్ళలా అవ్వాలనుకుంటున్నాను అంటే ఒక రోల్ మోడల్ ని పెట్టుకుంటారు. సో అలా నీ లైఫ్ లో నీకు రోల్ మోడల్ ఎవరు? నా లైఫ్ లో నా రోల్ మోడల్ నేనే.
నా సెల్ఫ్. ఎందుకంటే నేను కష్టపడేకి నేను వెనుక జరగను. నేను ఒకటే బిలీవ్ చేస్తాను, వాట్ ఎవర్ మనం ఏమైనా చేస్తున్నాం అది మనం చేసుకుంటా పోతే డెఫినెట్లీ సక్సెస్ వస్తుంది. బట్ నేను అది ఒక థింగ్స్ నాకు కూడా ఉన్నాయి, కొంతమంది నాకు కూడా ఉన్నారు నా లైఫ్ లో, అంటే వాళ్ళ ద్వారానే నేను ఈ స్టేజ్ ఉన్నానని చెప్పగలను. సో వాళ్ళ ఒక సార్ ఉన్నారు, బీకే సార్ అండి, ఈజ్ ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెన్సీ కోచ్. సో నేను సార్ తో జర్నీ చేస్తున్నాను. ఆ సార్ చూసి నేను ఆ సార్ టెక్నిక్స్ ఈజీగా చెప్పడం, ఆ సార్ కి చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యాను. అండ్ వన్ ఆఫ్ మై మెంటర్ అండ్ సార్, అండ్ ఐ క్యాన్ సే హీ ఈస్ మై ఆల్సో ఫ్రెండ్. సో వేణు కళ్యాణ్ సార్ ఆల్సో మీకు తెలిసి ఉంటుంది. సో సార్ కూడా యాక్చువల్లీ ఆయన కూడా కంటిన్యూస్ గా ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటారు. సో ఆయన చూసి కూడా నేను ఈ స్టేజ్ కంటే ఇప్పటివరకు నేను కూడా ఏదో కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నానంటే ఆయన చూసి కూడా. సో అది కూడా నాకు ఒకటి ఇన్స్పిరేషన్ చెప్పగలను. సో వేణు కళ్యాణ్ సార్ తో కూడా నేను చాలా సార్లు వర్క్ కూడా చేశాను, అండ్ మీకు తెలుసు కూడా, స్టిల్ ఐఎమ్ దేర్. సో ప్రస్తావన తెచ్చినావు కాబట్టి మన బీకే రెడ్డి సార్ కానీ లేదంటే వేణు కళ్యాణ్ సార్ కానీ వీళ్ళు మీకు ఎలా పరిచయం? బీకే రెడ్డి సార్ కి నేను యాక్చువల్లీ ఒక యూట్యూబ్ లో ఒక వీడియో చూశాను, 3 hours లో ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తారని. 3 hours లో ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తాను. అప్పుడు నేను 2012 మాట చెప్తున్నాను. అప్పుడు నేను 2012 డిగ్రీ పాస్ అవుట్ అయ్యి ఇంగ్లీష్ కోసం సర్చింగ్ చేసినప్పుడు 2014 లో సార్ కనెక్ట్ అయ్యారు నాకు, సో ఒక వీడియో ద్వారా. సో ఒక 3 hours సెషన్ ఒక దిల్షునగర్ లో చైతన్యపురిలో అటెండ్ అయ్యాను. సో 3 hours ఇంగ్లీష్ అనగానే సార్ అన్ని రోజుల నుంచి నేను కష్టపడుతున్నాను, బట్ ఇంకా నేను ఫ్లూయెంట్ గా లేను. సో వాట్ ఈస్ ద మైనస్ పాయింట్, ఒక 3 hours అనేది చెప్తున్నాను. సరే వాంటెడ్లీ చెక్ చేద్దాము ఒకసారి అని వెళ్ళి కూర్చున్నాను స్టేషన్ లో. సో అక్కడ చాలా నేర్చుకున్నాను. సో అక్కడ నుంచి నేను సార్ కి కనెక్ట్ అయ్యాను అనమాట. సార్ తో జర్నీ స్టార్ట్ చేశాను, సార్ మీద వర్క్ చేశాను అని ఇలానే డైరెక్ట్ అడిగాను. సో సార్ చెప్పారు, ఒకసారి రండి మీరు ఒకసారి మాట్లాడండి ఒకసారి అంటే, ఇలానే వర్క్ చేస్తూ ఇప్పటికి 6 years ఆల్మోస్ట్ నేను సార్ తో జర్నీ చేస్తున్నాను. సో దెన్ ఇప్పుడు దాని తర్వాత వేణు కళ్యాణ్ సార్ తో యాజ్ వెల్ యాజ్ హి ఈస్ మై ఫ్రెండ్. ఒక సార్ లాగా కూడా ట్రీట్ చేశాను. సార్ కి నేను చాలా సార్ ప్రమోట్ కూడా చేశాను అన్ని కాలేజ్లలో. సో నాట్ ఎ ఫ్రెండ్, చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్ అనుకోండి. బట్ నేను యాజ్ ఏ ప్రొఫెషనలిజం లో సార్ చెప్తాను, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ నార్మల్ టైమ్ లో, మన క్యాజువల్ టైమ్ లో అయితే మన ఫ్రెండ్ లాగానే ఉంటాము. సార్ మీరు చెప్పారు దట్ యూ ఆర్ ఇంటూ ద సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్, ద మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్. సో సేమ్ వే మీకు ట్రైనింగ్ ఫీల్డ్ లో ఎట్లయితే గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయినాయో అట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఆబ్వియస్లీ మీకు సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో కానీ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో కానీ అయి ఉంటాయి. సో కుడ్ యూ షేర్ విత్ us వన్ బ్యాడ్ అండ్ వన్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్? డెఫినెట్లీ చాలా బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయి. నేను మార్కెటింగ్ స్టార్ట్ చేశాను 2007 లో. దట్ టైం నేను 10th స్టాండర్డ్ లో ఉన్నాను 2007 లో. దాని తర్వాత 10th కంప్లీట్ కాగానే ఒకటి మార్కెటింగ్ జాబ్ జాయిన్ అయ్యాను, డెక్కన్ క్రానికల్ న్యూస్ పేపర్, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ దేర్. సో న్యూస్ పేపర్ ఇంటికి వెళ్ళి న్యూస్ పేపర్ తీసుకుంటారా మ్యామ్, తీసుకుంటారా, ఇంటికి వెళ్ళి పొద్దున్న బెయిల్ కొడతారు చూడండి, ఇప్పుడు కూడా మేబీ వస్తుంటారు జనాలు. సో నేను జనాలకి వెళ్ళి బెయిల్ కొట్టేవాడిని, బెయిల్ కొట్టేసి తిట్లు తినేవాడిని నేను. ఆ బెల్ కొట్టంగానే తిట్లు వస్తాయి నాకు బయటికి. సో ఆ బెల్ ఎందుకు కొట్టంగానే నా ప్రొడక్ట్ ఉంటుంది అనమాట, నా పేపర్. సో ఒక 6 months 3 months ఆ బుకింగ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆఫర్ లో ఉంటుంది అది. సో అది తీసుకోండి సార్ రిక్వెస్ట్ చేసి మన సేల్స్ ని మనం కన్వర్ట్ చేయడానికి నేను ఆ బెల్ కొట్టి వాళ్ళకి లేపేవాడిని. సో అలాంటి చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ నాకు ఉన్నాయి, బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఒకసారి అయితే కొట్టడానికి కూడా వచ్చారు నాకు. సో అలా కూడా అయింది. బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ జర్నీ. బట్ స్టిల్ ఐ రిమెంబర్ దట్. ఆ ఐడియా కూడా తెలుసు నాకు. ఇంకా ఐడియా పోతే ఆ రోజులు గుర్తుకొస్తాయి నాకు. వైట్. సో అర్షన, మనం చాలా సార్లు చాలా ప్లానింగ్స్ చేసినాం, కొన్నిసార్లు వర్కౌట్ అయింది, కొన్నిసార్లు వర్కౌట్ కాలేదు, చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడిప్పుడే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి లేదంటే ఇప్పుడే మార్కెటింగ్ సేల్స్ లోకి వెళ్ళే వాళ్ళకి అంటే ఎలాంటి సలహా ఇస్తావు? ఓకే, అంటే మార్కెటింగ్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ చెప్తున్నాను, మార్కెటింగ్ ఇస్ వండర్ఫుల్ ఇండస్ట్రీ. రండి, చాలా చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ వస్తాయి, గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే మార్కెటింగ్ అనగానే భయపడి వెళ్ళిపోతారు, ఎండలో తిరగాలి, వర్షం తిరగాలి. సో అలాంటి థింకింగ్ మైండ్ సెట్ తో వస్తారు. మార్కెటింగ్ ఒకటే స్కిల్, మీరు ఏదైనా చేయగలరు, అండ్ దట్ ఈస్ అ టార్గెటబుల్ అండ్ దట్ ఈస్ అచీవబుల్ అలాంటి ఫీల్డ్ అన్నమాట. సో డెఫినెట్లీ మీరు రండి, నేనైతే ఆల్వేస్ వెల్కమ్ అంటాను. ఎనీ ఫీల్డ్, నాట్ ఓన్లీ like this kind of training department, not only this kind of any kind of product, ఏదైనా మార్కెటింగ్ ఉంటుంది చేయండి, స్టార్ట్ చేయండి. మీకు చాలా రూట్స్ వస్తుంటాయి, చాలా ఇన్కమ్ సోర్స్ ఉంటాయి, చాలా అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ కూడా మీరు అందిస్తారు. సో ఆశిష్ అన్న, మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ కూడా కొంచెం షేర్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటది. Yes, exactly. నేను కూడా అదే క్వశ్చన్ అడగడానికి వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఆశిష్ సార్ హ్యాస్ అ వెరీ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ బేస్. Obviously he's becoming a celebrity and that's why he is here today with us. So sir, మీ fans are waiting to hear మీరు ఎక్కడ పుట్టారు,
How did you come to Hyderabad? చూడండి, నేనితో పుట్టి పెరిగాను హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలో. ఓల్డ్ సిటీ అనగానే జనాలు భయపడుతుంటారు. భయపడేది అవసరం లేదండి. సో ఓల్డ్ సిటీలోనే పుట్టి పెరిగాను. పక్కా మాస్ అన్నమాట. అండ్ నేను ఒక పూర్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఉన్నానన్నమాట. సో మాకు చిన్న ఒక ఇల్లు ఉండే అబౌట్ మై ఫ్యామిలీ. బట్ ఈ సెషన్ లో మనం చెప్పేంత సెషన్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ మై థింగ్. ఓకే. సో మనం చాలా సార్లు ప్రోగ్రామ్స్ చేసేటప్పుడు ఒక దగ్గర ఉన్నాం, కలిసినాం, తిరిగినాం. అయితే మాకందరికి కూడా వండి పెట్టేది ఆశీష్ అన్ననే అన్నమాట. సో కుకింగ్ గురించి కూడా చెప్పాలి. స్పెషల్లీ ఆ చికెన్ కర్రీ. చికెన్ కర్రీ ఎందుకు అంత టేస్ట్ అవుతుంది? నేను చాలా మంది చేస్తే తిన్నాను. బట్ నువ్వు చేసినప్పుడు మాత్రం చాలా స్పెషల్‌గా ఉంటది. ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు? అంటే రియల్లీ నేను అంటే మీరు చెప్పినట్టు వినయ్ గారు కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ అన్నమాట. నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ నేర్చుకున్నాను ఎవరు నాకు నేర్పియలేదు. సో ఇలానే ఒకసారి ట్రై చేశాను. ఇంట్లో మమ్మీ లేకుండే అన్నమాట అప్పుడు. సో ఒకసారి చేద్దామని ఇంట్లో ట్రై చేశాను. సో అప్పటి నుంచి చేస్తూ అలవాటు అయిపోయింది. ప్రతిసారి ఎక్కడ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళినా, ఎక్కడ విలేజెస్కి వెళ్ళినా మనం డెఫినెట్లీ నేనే కుకింగ్ చేస్తాను. అండ్ నేనే అంటే ఎలా ఉంటుందని నేను అనుకోలేదు. బట్ డెఫినెట్లీ అది చాలా బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీకు ఫ్యూచర్ లో ఎవరైనా లైక్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ నుంచి మీకు ఎవరితోనైనా వర్క్ చేయాలి అని మీకు ఒక ఆపర్చునిటీ వస్తే whom do you choose to work with? అంటే నేను ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెళ్ళాలని అనుకోలేదు. అంటే వెళ్ళను కూడా, నాకు ఇష్టం లేదు యాక్చువల్లీ అక్కడ. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ. చాలా మంది స్ట్రగుల్ చేస్తున్నారు. చాలా మంది ఎక్కువ కూడా నాకన్నా చాలా మంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు. బట్ దే ఆర్ ట్రయింగ్, బట్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్. అండ్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ. చాలా ఇప్పుడు డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఎందుకంటే అందరూ ఆన్లైన్ వస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు నేను అంటే మూవీస్ నడుస్తాయి అని కూడా చెప్పలేను. బట్ మేబీ లెట్స్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. అయితే నేనైతే వెళ్ళాలని లేదు. మనం ఎక్కువగా డిపెండ్ అయింది ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ లోనే. ఇప్పటి వరకు మన జర్నీ అంతా కూడా ఎక్కువ మటుకు ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ లోనే జరిగింది. బట్ అన్ని ఓపెన్ అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ అనేది ఓపెన్ కాలేదు. దీని ద్వారా ఏమైందంటే ప్రైవేట్ టీచర్స్ మీద, లేదంటే స్కూల్స్ మీద డిపెండ్ అయి బతుకుతున్న స్టేషనరీ షాప్ వాళ్ళు కానీ, లేదంటే వేరే ఇతర వాళ్ళు కూడా చాలా డిపెండెంట్ అయి ఉన్నారు. సో ఈ సమస్యల గురించి నీకు బాగా అవగాహన ఉంది. సో టీచర్స్ కి కానీ, లేదంటే ఈ స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఫీల్డ్ మీద డిపెండ్ అయిన వాళ్ళకి కానీ, సో ఏం సలహా ఇస్తారు? అంటే స్కూల్స్ కాలేజ్ మీద డిపెండ్ అయిన పర్సన్స్ ఒకటి చెప్తాను. రియల్లీ వాళ్ళు చాలా స్ట్రగల్ అంటే చేస్తున్న ఎగ్జాంపుల్ టీచర్స్ అనుకోండి. అంటే టీచర్స్ అంటే శాలరీస్ లేక, టీచర్స్ కి అసలు వర్క్ లేక వాళ్ళు చాలా మంది మనకు ఆల్రెడీ మన మ్యాచింగ్ వస్తున్నారు. సో బట్ ద థింగ్ ఈజ్ వాళ్ళు ఆన్లైన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. అంటే మీకు ఒక సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంది అనుకోండి, డెఫినెట్లీ మీరు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసి మీరు స్టూడెంట్స్ కి కనెక్ట్ కావచ్చు. బట్ కొంతమంది టీచర్స్ ఆన్లైన్ ఫీల్డ్ కి వెళ్ళాలని లేదు. అండ్ కమ్ టు ద ట్రైనర్స్ కూడా చాలా మంది స్కూల్స్ కాలేజ్ డిపెండ్ ఉండే ఇంతకు ముందు. బట్ కొంత ట్రైనర్స్ ఏం చేశారంటే వాళ్ళ షెడ్యూల్ ని మొత్తం చేంజ్ చేసి ఆన్లైన్ కి వచ్చారు. అంటే వాళ్ళు నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్. కొంతమంది ట్రైనర్స్ ఫస్ట్ స్కూల్ కాలేజ్ మీద డిపెండ్ ఉండే. అండ్ కమ్ టు దట్ స్టేషనరీ పర్సన్స్ అయితే డెఫినెట్లీ చాలా మంది షాప్స్ కూడా తీసేశారు. బట్ దెర్ ఈస్ నో ఆప్షన్ ఫర్ దాట్. బట్ వాళ్ళకి కొంచెం ఓపిక పడితే డెఫినెట్లీ సక్సెస్ అనేది ఉంటుంది. బట్ స్టేబుల్ గా ఉండాలి వాళ్ళు ఈ పొజిషన్ లో. అండ్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్ ఫర్ దాట్. So sir, we are almost about to end our session. So session end చేసే ముందు ప్రెసెంట్ యూత్ కానీ ప్రెసెంట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే అడ్వైస్ ఏంటిది? అంటే ఒకటే అడ్వైస్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. జనాలు చాలా మంది యంగ్ స్టార్స్ టైం వేస్ట్ చేస్తుంటారు. నేను ఆ జాబ్ చేస్తాను, ఈ జాబ్ చేస్తాను, 30,000 శాలరీ, 40,000 శాలరీ స్టార్ట్ అయితే నేను జాబ్ స్టార్ట్ అంటే నా జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తాను. చాలా మంది మైండ్ సెట్ ఉంటుంది అనమాట. నేను ఒకటే చెప్పాలనుకుంటున్నాను, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. నేనైతే 2000 నుంచి నేను స్టార్ట్ చేశాను నా జర్నీ. నేను 2006 లో జిరాక్స్ షాప్ లో నేను చేశాను. నాకు నా శాలరీ 300 రూపీస్. అంటే నేను అప్పటికి నేను ఆలోచించలేదు. అంటే నాకు ఇంత శాలరీ ఉండాలి, అంత శాలరీ ఉండాలి. బట్ నా ఐఎమ్ స్టిల్. సో నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, అంటే ఏదైనా ఉండని, మీరు ఎంత చూడండి, 10,000 15,000, వెదర్ 8,000, వెదర్ 5,000, స్టార్ట్ ద జర్నీ. దెన్ యూ కెన్ నో అలా ఎలా మీకు ముందరికి వెళ్ళాలి. ఆటోమేటిక్ మీకు రూట్స్ తెలుస్తుంటాయి అండ్ మీరే సక్సెస్ అవుతారు. That's great, sir. Great message. And it's great being a part for మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ఒక మంచి అవకాశం మాకు వచ్చినందుకు we are so grateful. And thank you for connecting with Machine Presence Rapid Fire Round. And thank you so much, sir. It's a great session to be with you. వచ్చినారో వాళ్ళందరూ వచ్చినటువంటి వెబినార్ కు అటెండ్ అయినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్ జస్టినా.
థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్. ఇప్పటి వరకు మమ్మల్ని ఇంతకన్నా సపోర్ట్ చేశారు. ఇంకా కూడా we expect the same support from you guys. And Ashish sir, a special thank you from our machine. Thank you so much, sir, for giving your valuable time for us and spending such a good time. It's been చాలా knowledge share చేశారు మీరు. Thank you so much. సో నెక్స్ట్ వచ్చే సండే కూడా ఇంకొక సెషన్ ఉంటుంది. ఇంకొక సెలబ్రిటీ గెస్ట్ మేమందరం we Machine will be back with another celebrity guest. Until then, stay tuned to us, stay safe, and connect with us in all the social media available. Until then, it's a goodbye and stay safe, stay home.